हन्तारो यत्पादम्बुजसेवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिको तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि। हृदयशेषलीलाक्षीराप्तिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं पदान्तु चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। पूरणमल की गांठी में द्रव्य बहुत હતો। सो एक समय रात्रि को पूरणमल को देवी जीव जानी श्री गोवर्धन धर स्वप्न में कहे कि जो ब्रज में गोवर्धन पर्वत है ता हम प्रकट भये हैं, सो तू आए कि हमारो मंदिर समराओ और श्री आचार्य जी को सेवक हो। तब पूरणमल जागी के सवेरे भये सगरो द्रव्य भेलो करी ब्रज में गोवर्धन धर के आई दर्शन किए। पाछे रामदास भितरिया से पूछे, जो मोको श्रीनाथ जी ने मंदिर समरावे की आज्ञा दीनी है, सो मैं आयो हूँ। तब रामदास सदु पांडे सब कहे, जो श्रीनाथ जी तो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं, सो अब 2-4 दिन में श्री आचार्य जी पधारे वाले हैं। तब उनसे पूछी कि उनकी आज्ञा हो तो मंदिर समराओ। पाछे श्री आचार्य जी पधारे। तब पूरणमल ने दंडोत करी विनती करी, जो महाराज मोको सेवक करिए और श्रीनाथ जी मंदिर समरावे की आज्ञा करी है, सो आपो आज्ञा देव तो मैं समराऊँ। तब श्री आचार्य जी पूरणमल को नाम निवेदन कराई कहे, आगरे ते कारीगर बुलाओ। सो पूरणमल ने कारीगर बुलाए। तब श्री आचार्य जी वासो कहे, मंदिर को नक्शा करी लाओ। तब कारीगर ने मंदिर को नक्शा शिखर बंद किए, ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कारीगर सो कहे, हमारे ठाकुर को मंदिर शिखर बंद ध्वजा कलश को नहीं, नंदराय जी के घर की नहीं करो। तब कारीगर ने दूसरी बेर घर की नहीं कियो। तब श्री आचार्य जी के हस्त में नक्शा को कागज आयो। तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कहे कि शिखरबंद क्यों किए। तब कारीगर ने कही, महाराज हम तो घर की नहीं किए थे, सो अब शिखरबंद ध्वजा कलश भये ताको कारण तो हम जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे कि हम बैठे हैं, हमारे आगे नक्शा तैयार करो। तब कारीगर ने घर की नहीं जैसे श्री आचार्य जी कहे तार रीति सो कियो। जब नक्शा तैयार भयो तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश चक्र बह गयो। तब श्री आचार्य जी जाने जो श्री ठाकुर जी की इच्छा यह है, जो जगत में पूजाए बहुत जीव उद्धार करेंगे, सो देवालय की रीति यहाँ राखनी उचित है। तब श्री आचार्य जी गिरिराज जी से पूछे, जो प्रभु इच्छा तुम्हारे पर मंदिर बनाए की है, सो मंदिर बनेगो, तब लौकिक रीति से तुमको श्रम बहुत होएगो। तब श्री गोवर्धन जी कहे, हमको परम सुख है, हमारे ऊपर प्रभु के लिए जो करे ता पर मैं प्रसन्न हो। ताते सुखते मंदिर के लिए लौकिक रीति सब करो, मोको कछु दुख नहीं। ताईते पाछे श्री गुसाई जी हूँ, वैष्णव को सेवा दर्शनार्थ गोवर्धन पर चढ़न देते और जहाँ तहाँ बिना सामग्री सेवा बिना चढ़न की आज्ञा नहीं। तब श्री आचार्य जी पूरणमल को आज्ञा देनी कि बेगे मंदिर समराओ। सो से मंदिर की नींव खोदी, सो नींव भर गई। इतने में पूरणमल को द्रव्य सब निकट गयो। तब पूरणमल कमाए को गए। सो द्रव्य घटियो ताको अभिप्राय यह है, जो पूरणमल के पिता को कमायो द्रव्य हतो, सो पिता के मरे पुत्र की सत्ता होए। ताते पूरणमल की सत्ता जानी के श्रीनाथ जी अंगीकार किए। परंतु लौकिक मनोरथ करी पिता द्रव्य कमायो हतो, ताते कार्य सिद्ध न भयो। और जो यही द्रव्य सो मंदिर बने तो वित्तजा सेवा पूरणमल की सिद्ध न होए, ताते द्रव्य घट्यो। तब पूरणमल मंदिर की सेवा निमित्त कमाए को गए। या में ये जताए, वैष्णव को व्यापार करनो
तो भगवत सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा को मनोरथ करी करनो, तब ही द्रव्य की सेवा सिद्ध होए, तब विद्या सेवा कही है। पाछे पूर्णमल गयो तब और वैष्णव राजसी कितने ने कही, जो आज्ञा हो तो हम मंदिर समरावे। तब श्री आचार्य जी कहे कि पूर्णमल आए के समरावे को। सो यही थे जो प्रभु के पूर्णमल को मंदिर समरावे की, प्रभु ने पूर्णमल को मंदिर समरावे की आज्ञा दी है। सो पूर्णमल को मनोरथ सिद्ध करावनो है। ता पाछे पूर्णमल जवाहर को कसब करी थोड़े दिन में बहुत कमाई के आए। यहाँ में वैष्णव को ये जताए जो कछु सेवा संबंधी मनोरथ करी व्यापार करिए और कार्य सिद्ध होनहार न हो तो व्यापार सिद्ध न हो, तब वैष्णव से भगवत इच्छा माने, हरक शोक न करे, प्रभु को जितनो करनो हो तितनो सहज ही में सिद्ध होए। आ वार्ताમાં પહેલેથી જ આપણે જોઈએ કે આ વાર્તાની અંદર કે મહાપ્રભુજીનો સંબંધ થયો પૂર્ણમલને, એની પહેલાં તો ઠાકોરજીએ એમને આજ્ઞા કરી। તો પહેલી વાત તો એ છે કે સૌથી પહેલાં તો ઠાકોરજીએ જ આજ્ઞા કરી કે મારું મંદિર સંભળાવો અને શ્રી આચાર્યજીનો સેવક થાઓ। તો પહેલી વાત તો એ છે કે આ વાર્તાને આપણે સિદ્ધાંત કેવી રીતે બનાવી શકીએ કે જ્યાં પ્રભુએ સૌથી પહેલાં આજ્ઞા પ્રભુએ કરી કે આમ કરો, મારું મંદિર સિદ્ધ કરાવો અને આચાર્યજીના સેવક થાવ। હવે આને સિદ્ધાંત બનાવ્યું તો આવી આજ્ઞા બધાને તો થતી નથી। ઠાકોરજી બધાને એવી આજ્ઞા નથી કરતા કે તું આવો ને મારું મંદિર સંભળાવો। અને જ્યારે બીજા વૈષ્ણવે પણ એમ કહ્યું કે અમે મંદિર અમે બનાવીએ, પૂરણમલ ભલે કમાવા જાય તો અમે બનાવીએ, ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી ના પાડી કે ખાલી પૂરણમલને જ આજ્ઞા થઈ। તો મહાપ્રભુજી એ વખતે વૈષ્ણવોને ના પાડી કે તમારે કંઈ મંદિર સંભળાવવાની કોઈ સેવા તમારી પાસેથી લેવાની નથી, કેવલ ઠાકોરજીની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે પૂરણમલની જ સેવા લેવામાં આવશે। તો પહેલાં તો આ સિદ્ધાંત તો બની શકે જ નહીં, કારણ કે મહાપ્રભુજી એ વખતે જ બધાને ના પાડી દીધી કે આ તમારે તો આ કરવાનું નથી। તો પછી આટલા વર્ષો પછી આ વાર્તામાંથી આપણે સિદ્ધાંત કેવી રીતે તારવી શકીએ કે બધાને મંદિરને હવેલીઓ બનાવવી, મંદિર બનાવી એમાં વિરજા સેવા કરવી, કમાવવું, એ દ્રવ્ય ભેગું કરવું, એક મંદિર બનાવવું, એ પુષ્ટિમાર્ગનો સિદ્ધાંત તો ક્યારેય બની શકે નહીં, કારણ કે મહાપ્રભુજી એ વખતે જ નિષેધ કરી દીધો કે દેવાલય કી રીતિ यहाँ રાખની। અને ઉપરાંત બીજા લોકોએ પણ કહ્યું તો એમને પણ મહાપ્રભુજી ના પડે, કારણ કે ઠાકોરજીની જ આજ્ઞા થઈ છે, ખાલી પૂર્ણમલને જ થઈ છે। તો આ વાર્તાને આપણે કેવલ પૂર્ણમલ માટેની જ માનવી પડશે। આમાં જે આજ્ઞા જે છે એ બધા વૈષ્ણવ માટે આજ્ઞા નથી, સમગ્ર પુષ્ટિમાર્ગમાં આજ્ઞા નથી। આવો ઝંડો ફરકાવવામાં આવે છે કે જે દિવસે શ્રીનાથજીએ મંદિરની આજ્ઞા કરી એ દિવસે પુષ્ટિમાર્ગમાં બે સેવાનો સ્વીકાર થઈ ગયો, ઘર સેવા અને મંદિર સેવા। આવું આ કહે છે જામનગરના મહારાજશ્રી। ત્યાં તો આનો નિષેધ તો મહાપ્રભુજી એ વખતે જ કરી દીધો કે આ તો પૂર્ણમલને જ આજ્ઞા થઈ છે તો પૂર્ણમલ જ કરી શકે, બીજા કોઈ ન કરી શકે। બીજા કોઈની સેવા પણ નથી લીધી મહાપ્રભુજી કે બીજા બધા દ્રવ્ય લાવે તો એ પણ વાપરું, એ લીધું નથી, કેવલ પૂર્ણમલને આજ્ઞા થઈ છે ઠાકોરજીની। તો આ સિદ્ધાંત તો ક્યારેય બની શકે નહીં। વળે એના આધારે સિદ્ધાંત પ્રતિપાદિત કરવામાં આવે આ વાર્તાના આધારે કે જે દિવસે આજ્ઞા થઈ મંદિર બનાવવાની એ દિવસે જ પુષ્ટિમાર્ગમાં મંદિરની રીત શરૂ થઈ ગઈ અને સિદ્ધાંત તરીકે અપનાવાઈ ગઈ। આપણે તો એ બધું મૂક્યું છે કે ભાઈ અત્યારે તિલકાયત મહારાજશ્રી તરફથી પણ સ્ટેટમેન્ટ આપીને એને નિષેધ કરી દેવામાં આવ્યો। હમણાં એક બીજા ગોસ્વામી બાલકે પણ બધા બોલે છે શું ને કરે છે એ વાત ગમે, પણ જે બોલે છે એનું આપણે બધાએ પાલન કરવું જોઈએ। તો હમણાં જ પાછો આભરણ બાવાએ પણ બહુ સરસ આવો એક પોડકાસ્ટ આપ્યો છે। આ હવેલી શબ્દ ઉપર થોડોક પ્રકાશ પાડો। કૃષ્ણ મંદિર છે અને હવેલી છે, આમાં ફેર શું છે? છેવટે તો કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા આરાધના થાય છે, તો પુષ્ટિમાર્ગીય મંદિરોને કે સ્થાનકોને હવેલી કેમ કહેવામાં આવે છે અને બાકીના કૃષ્ણ મંદિર કેમ છે? જો એવી છે વાત કે હવેલી શબ્દ જે છે તે ફારસી શબ્દ છે, જેનો અર્થ એવો થાય છે કે પૂર્ણ વ્યવસ્થા સાથે, બધી જ ઉપલબ્ધ વ્યવસ્થા સાથેનું એક ઘર। ઘર એટલે કે નિજી નિવાસ સ્થાન, એને હવેલી કહીએ છીએ।
આ બધાય બોલે છે બાબા, અને મેં કહ્યું મારો ફોલ્ટ શું જ મને સમજાતું નથી. બધાય વાત તો બધાય બોલી રહ્યા છે કે આ ઘર છે એટલે હવેલી કહેવાય છે. અમારે મંદિર નથી અમારા માર્ગમાં, ખાલી શ્રીનાથજીનું જ એક છે. ઠાકોરજીની આજ્ઞા થઈ હતી તે શ્રીનાથજી સિવાય તો બીજું કોઈ મંદિર છે નહીં. હા, તો આમાં ફોલ્ટ આપણે તો એ જ વાત તો કે આ બધા જે કહે છે એ જ આપણે કહીએ છીએ, તો વાંધો શું છે? તો આમાં એટલે મેં કીધું હું તો આ બધાની આજ્ઞાનું પાલન કરી રહ્યો છું. આ બધા જ કહી ગયા આ તો મારાથી નાના છે ઘણા બધા, મારાથી 20 વર્ષ નાના હશે છતાં પણ એની આજ્ઞાનું હું તો પાલન કરું છું કે ભાઈ એ જ વાત તો કહે છે કે ભાઈ પૃષ્ટિ ભાગમાં એક જ બાકી સિદ્ધાંત તરીકે અપનાવેલું તો બધી જગ્યાએ મંદિર હોવા જોઈએ. તો મંદિર એક શ્રીનાથજીનું હતું, એ અપવાદ પૂરણમલને આજ્ઞા થઈ હતી તો ત્યારે હતું. પછી ગુસાઈજી એનું સ્વરૂપે બદલાવીને પારિવારિક બનાવ્યું. એ આપણે બધી ચર્ચા કરી છે. આમાં એકદમ સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ છે પુષ્ટિ માર્ગનો, અને એમને પણ સ્પષ્ટ છે કે ભાઈ આ એક ઘર છે, અમારું નિવાસ સ્થાન છે. પણ નિવાસ સ્થાનમાં ક્રિયા બધી મંદિરની કરવામાં આવે, એ હવે કે એની વ્યવસ્થા હોય આ લોકોની. આમાં છે વાંધો શું કે ભાઈ અમે તો એ જ તમે કહીએ છીએ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં સિદ્ધાંત તો આ જ રહેવાનો છે. પૂરણમલની વાર્તાથી કોઈ સિદ્ધાંત બદલાતો નથી, એટલો સ્પષ્ટ છે. અને દરેક ભગવદ લીલા જે છે એને શું આપણે સિદ્ધાંતના રૂપમાં અપનાવી શકીએ? તો ભક્તિ માર્ગ ન રહે. ભગવાનની દરેક લીલા જે છે એને મહાપ્રભુજી આપણને ભગવાનની દરેક લીલાને સિદ્ધાંત બનાવવામાં આવે. પ્રભુએ જે લીલા કરી એ બધી વસ્તુના સિદ્ધાંત બનાવવામાં આવે તો ક્યારેય કોઈ એક ભક્તિ માર્ગ રહી શકે નહીં. એ તો ભગવાન અવતારકાલીન જે લીલા છે એ અવતારકાલમાં થયેલી ભગવાનની જે લીલા છે, તો અવતારકાલ અને અવતારકાલનો જે ફરક છે એ પણ લુપ્ત થઈ જાય. એટલે ભગવદ લીલામાંથી શું લેવું, ભક્તિ માર્ગને અનુકૂળ કેવી રીતે સાધનામાં લેવું, એના માટે શ્રી આચાર્યનું પ્રાકટ્ય થતું હોય છે. એટલે સિદ્ધાંત આચાર્યચરણની વાણીથી જ સ્થાપિત થતો હોય. ભગવાન જ એક આચાર્ય રૂપ ધારણ કરતા હોય છે કે ભાઈ આ ભગવદ લીલાની અંદરથી ભક્તિ માર્ગને અનુકૂળ જે છે એ શું સિદ્ધાંતના રૂપમાં, સાધનાના રૂપમાં લેવું, શું સ્મરણના રૂપમાં લેવું છે, ભગવાનની લીલાઓનું સ્મરણ કરવું, કઈ વસ્તુ સેવામાં લેવી, કઈ વસ્તુ જે સ્મરણ માટે જ છે, તો શું સિદ્ધાંત છે એ તો શ્રી આચાર્ય જ નક્કી કરતા હોય છે. અને આચાર્યચરણની વાણીથી સિદ્ધાંત સ્થાપિત થાય છે. કારણ કે આ વાર્તામાં એ સ્પષ્ટ થયું કે મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજીની આજ્ઞા પૂરણમલ નથી, બીજા બધાને સિદ્ધાંતના રૂપમાં તો બધાને આજ્ઞા કે આજથી એવો સિદ્ધાંત શરૂ થયો કે તમે બધા સેવા લઈને તમે અલગ અલગ જગ્યાએ તમે પણ મંદિરો બનાવો, અલગ અલગ જગ્યાએ ગામ ગામ બનાવો, કે એક મંદિર કૃષ્ણ મંદિર બધી જગ્યાએ બને. હવેલી જેમ બનવા માંડી પછી બધે હવેલીઓ જેમ બનવા માંડી. હમણાં એક બીજા બાળકોનું પણ લીલામાં ધારી ગયા, એમનું પણ સુંદર વચનામૃત આવ્યું. મેં કહ્યું આ બધાના વચનામૃતનો એક સંગ્રહ કરું છું કે બધા કહે છે એમાં હું શું ખોટું કહું છું કે હું ક્યાં કંઈ અલગ કહું છું. પણ એટલું કહું છું હું જે કહું છું એ રીતે પાલન કરવાનો પ્રયત્ન કરું ને આ બધા કંઈક અલગ કરતા હોય તો એ જાણે. વાંધો શું છે આ બધાને? તો એક બાળક જે લીલામાં વધારી ગયા છે એમનું પણ આવશે તો મેં રાખ્યું તો છે, મળશે ત્યારે એ પણ સંભળાવી દીધું. બહુ વયોવૃદ્ધ ગોસ્વામી બાળક, એમણે પણ શ્રી કલ્યાણરાયજી મહારાજ સુરતવાળા, એમણે સ્પષ્ટ કીધું કે અહીં હવેલી ત્યાં હવેલી આ બધું છે શું? મહાપ્રભુજી તો ઘરમાં રહીને સમર્પણપૂર્વક ભગવત સેવા કરવાની આજ્ઞા કરી છે. આ શું છે? આ હવેલી ત્યાં હવેલી, એક ગામમાં 2 4 આ બધું શું ચાલી રહ્યું છે? એમ દુઃખ પ્રકટ કર્યું છે એમણે કે આ છે શું? પુષ્ટિ માર્ગમાં તો ઘરમાં સેવા થાય છે, અને ઘરમાં સેવા કરવા માટે કોઈ તામઝામની બીજી તો કંઈ આ રીતે પૈસા ભેગા કરવાની જરૂર નથી. જેના ઘરમાં જે વ્યવસ્થા હોય એ પ્રમાણે સેવા કરે. કેટલી સરળ વાત છે. તો બધાએ જ્યારે બોલે છે ત્યારે બધાએ સ્વીકારે જ છે આ બધી પણ. એટલે આ એક લીલા, આ પાછી એક લીલા, આપણે બધી લીલા જે છે ભગવાનની એક લીલા, તો આપણે એક લીલા છે, આમાં લીલાનો જ અનુભવ થાય છે. બધી વાત તો બધા કરી રહ્યા છે ને એ જ આપણે બોલી રહ્યા છીએ. આપણે બોલીએ એટલે ખરાબ. હા, આ બધા તો એ તો બોલી રહ્યા છે. કોઈ હરિરાયજીની વાતનું સમર્થન કોઈ નથી કરતા કે જે દિવસે શ્રીનાથજી એ 2 બાપ દીકરા સિવાય એમના પક્ષમાં કોઈ નથી.
કે જે દિવસે શ્રીનાથજીએ પૂરણમલને આજ્ઞા કરી એ દિવસે પુષ્ટિ માર્ગમાં મંદિરનો સિદ્ધાંત સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો. ખાલી 2 જણા માને છે, કોઈ નથી માનતું. બધા અલગ અલગ વાત, બધા એમ જ કે નહીં મંદિર શ્રીનાથજીનું છે, બાકી બધાનું ઘર છે. તો એ બિચારા એકલા પડી ગયા. આમ તો બધા માટે બિચારા લડે અને એની તરફ એમ કોઈ નથી રહેતા. તો એ બધા માટે આમ તો બધા કમાઈ શકે એટલા માટે પ્રયત્ન કરે જ બિચારા. કેટલી તબિયત એટલી ખરાબ રહે છે, પકડીને ચલાવવા પડે તો એટલો પ્રયત્ન કરે કે બધાના મંદિર ચાલતા રહે, હવેલીઓ ચાલતી રહે, કમાતા રહે બધાએ. તો બધાએ ઊંધું બોલે પાછા કે ના સિદ્ધાંત નથી. આવી હાલત થઈ ગઈ. એટલે આ અભરણ બાબાનો પણ મેં હમણાં બતાવ્યું કે ભાઈ એમણે પણ મારા કરતાં 20 વર્ષ નાના છે, છતાં પણ મેં કીધું હું એની આજ્ઞાનું પાલન કરું કે સાવ વાત સાચી કરી કે ઘર છે, હવેલી એટલે ઘર, અને પુષ્ટિ માર્ગમાં તો શ્રીનાથજી સિવાય બધે ઘર જ હોય છે. તો હવે ઘરમાં મંદિરની વ્યવસ્થા કોઈ કરી નાખે અને મંદિર જેમ ચલાવવા માંડે. એક બીજો નિયમ પણ જાણવો જોઈએ. ઘર ત્યાં સુધી જ અત્યારના કાયદા પ્રમાણે અને શાસ્ત્રીય નિયમ પ્રમાણે પણ તમે જ્યારે ઘર કહો છો ત્યારે તમારે પબ્લિક ડોનેશન લેવાનું હોતું નથી. ઘરને ચલાવવા માટે કે પબ્લિક ડોનેશન લેવાય તો પછી ઘર ન રહે. એ પછી ગમે ત્યારે એ ટ્રસ્ટ પબ્લિક ટ્રસ્ટ થઈ શકે, કારણ કે તમે ડોનેશન સ્વીકારી રહ્યા છો આને મેન્ટેન કરવા માટે. તો પબ્લિક શું કામ મેન્ટેન કરે તમારા ઘરને? અત્યારનો કાયદો આ જ કહે છે અને શાસ્ત્રમાં પણ આ જ વ્યવસ્થા છે કે ભાઈ જ્યાં પોતાનું જે સ્વાર્થ પ્રતિષ્ઠા હોય, એ સ્વાર્થા પ્રતિષ્ઠા જ્યાં થઈ હોય ત્યાં બધું એને દેવની પૂજા અર્ચના પોતાના દ્રવ્યથી જ કરવાની હોય છે, કારણ કે એને પોતાના માટે પ્રતિષ્ઠા કરી છે. અને જ્યારે બીજા પાસેથી લેવા માંડે પોતાના દેવ રૂપ માટે ત્યારે એને દંડ આપવામાં આવે, દેવલાક કહેવામાં આવે, અપવિત્ર ગણવામાં આવે. અત્યારનો કાયદો પણ આ જ પ્રમાણે થોડી ઘણી વાત કરે કે ભાઈ તમારું ઘરને મેન્ટેન કરવા પબ્લિક ડોનેશન લેશો, તમે પબ્લિકને બે રોકટોક તમારા ઘરમાં આવવા દેશો, પછી એ તમારું ઘર નથી પણ એ પબ્લિક પ્લેસ થઈ જશે. એટલે પારિવારિક જો હોય મંદિર તો પરિવારના દ્રવ્યોથી જ સેવા થવી જોઈએ, તો પારિવારિક થશે. તો શ્રીનાથજીએ પારિવારિક દેવાલય ગુસાઈજીના વખતથી એ શરૂ થયું, તો એમાં પરિવારનું દ્રવ્ય એમાં લેવાયા. પબ્લિક પાસેથી તમે દ્રવ્ય લેવું જોઈએ નહીં. અને પબ્લિક પાસેથી જો દ્રવ્ય લેશો તો એ વ્યવસ્થા પછી રાજ્ય હસ્તક થઈ જશે. સરકારનું આ શાસ્ત્રમાં પણ છે કે એની વ્યવસ્થા બધી રાજ્ય હસ્તક થશે, કારણ કે બધાનું દ્રવ્ય આવતું હોય તો પછી રાજ્ય એના ઉપર હાવી થઈ શકે. એને મેન્ટેન કેમ કરવું એ દેવાલયને. તો આ બહુ સ્પષ્ટ વાત છે કે જો આપણે શ્રીનાથજીને પોતાના રાખવા માંગતા હોઈએ તો ગુસાઈજીની વ્યવસ્થા પ્રમાણે આપણે શ્રીનાથજીમાં આપણે આપણા દ્રવ્યથી સેવા કરવી જોઈએ. તો એટલે પરિવાર છે, પુષ્ટિ વૈષ્ણવ વલ્લભકુલ પરિવાર, 7 બાળકોના પરિવારના બધાએ મળીને શ્રીનાથજીનું સેવા કરવી જોઈએ. એમાં જે દ્રવ્ય વપરાય એ એમનું જ વપરાવવું જોઈએ. જો શ્રીનાથજીને આપણે જો આખા ફરીથી પોતાના કરવા હોય તો પબ્લિકને આમ તો પ્રવેશ જ રોકી દેવો જોઈએ. આદર્શ રૂપે એ પ્રવેશ ન રોકી દે તો તમે એને પૈસા લેવાનો તો તમે બંધ કરાવી શકો છો, એમાં કંઈ કોઈ ના પાડી શકે નહીં. જેમ વીરપુર જલારામમાં ના પાડી દેવામાં કે એમાં કોઈ પણ પૈસા લેશું નહીં. ભલે પબ્લિક ટ્રસ્ટ હોવાય છતાં પણ કે જે કાંઈ પણ હોય કે પબ્લિક પ્લેસ બે રોકટોક પબ્લિક આવી રહી છે છતાં પણ દ્રવ્ય કોઈ નથી લેવું, એ તો આપણે નક્કી કરી શકીએ. તો શ્રીનાથજીને ફરી આપણે પાછા પોતાના કરવા હોય, જેની ઈચ્છા હોય તો પબ્લિકનો પૈસો શ્રીનાથજીની સેવા માટે લેવાનું બંધ કરવું જોઈએ. આમ તો લાગે છે તો અશક્ય, પ્રભુ કંઈક બીજી લીલા કરે, કોરોના જેવું કંઈક લીલા થાય તો વાત અલગ છે. બાકી તો આ કંઈ આ દ્રવ્યની લાલસા કોઈ છૂટે એમ નથી કે બંધ થાય એમ નથી. છતાં આદર્શ સ્થિતિ તો કેવી જોઈએ, આદર્શ સ્થિતિ કેવી જોઈએ કે આદર્શ સ્થિતિ શ્રીનાથજીની એ હશે કે વલ્લભકુલ પરિવારના દ્રવ્યથી શ્રીનાથજીની સેવા થાય. તો જ શ્રીનાથજીને આપણે એમ કહી શકો અમારું પારિવારિક આ ઠાકોરજી છે, અમારા ઠાકોરજી છે, અમારા પરિવારના ઠાકોરજી છે, કારણ કે અમે કોઈનું દ્રવ્ય પણ લેતા નથી, તો જ કહી શકીએ. પબ્લિકનો જો પૈસો લ્યો તમે એમ કેમ કહી શકો પછી? અને ગુસાઈજીએ જે વ્યવસ્થા કરી છે તો એના આધારે જો આપણે વિચારીએ તો હવે બીજાનું દ્રવ્ય લેવું
એ શ્રી ગુસાઈજીના સિદ્ધાંતનો ભંગ છે, ગુસાઈજીની આજ્ઞાનો ભંગ. આપણે એમના વચનને આજ્ઞા કહીએ છીએ. આપણા આચાર્ય ચરણોની વાણીને આપણે આજ્ઞા કહી રહ્યા છીએ. આજ્ઞાનો અર્થ શું છે કે આપણને બંધન કરતા છે. તો ગુસાઈજીની આજ્ઞા આપણે માનવા તૈયાર નથી અને આપણે કહીએ છીએ અમે ગુસાઈજીના બાલક છીએ. અત્યારે બધા વલ્લભકુલના બાળકો છે, ગુસાઈજીના બાલક છે. તો ગુસાઈજીના બાલક થઈને ગુસાઈજીની વાત તો માનવા તૈયાર નથી. આજ્ઞાનો આટલો મોટો અર્થ છે કે જે એમણે કીધું અમારી માટે બંધન કરતા હોય તો આજ્ઞા કહેવાય. હમણાં સુરતમાં એક વૈષ્ણવ કહેતા કે અમારા ગુરુદેવ અમને સૂકો મેવો, મિશ્રી અને મિશ્રીના ઝારીજી ભરવા, સૂકો મેવો અને મિશ્રિત ધરવું. તમારે અહીંયા જલની વ્યવસ્થા નથી, પર્સનલ જલની વ્યવસ્થા નથી, એપાર્ટમેન્ટ છે, તો તમારે ખાલી જલની કોઈ સ્પર્શ સેવામાં નહીં કરવાનો. ખાલી મિશ્રી ધરવું, મેવો ધરવું અને મિશ્રીના ઝારીજી ભરવા. એટલે એ ભાઈ મને પૂછ્યું કે અમારા ગુરુદેવની આવી આજ્ઞા છે, તો અમને ઈચ્છા ઘણીવાર ખૂબ થાય કે આ સામગ્રી કરીએ, કંઈક ઉત્સવ હોય તો કાંઈક રોગ આવે, પણ કરવું શું? મિશ્રી સૂકા મેવા સિવાય હવે આજ્ઞા જ નથી કાંઈ, તો મિશ્રી સૂકા મેવા સિવાય બનાવીએ શું? ઈચ્છા તો થાય કે આ પછી બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ છે, ઈચ્છા થાય કે ઠાકોરજીનું અમે બધી સકડી અનસકડી કરીએ, ઈચ્છા તો બહુ થાય, પણ ગુરુદેવની આજ્ઞા નથી. મને કે હવે શું કરવું? મેં કીધું ગુરુદેવ કોણ? એટલે નામ દીધું. એ અમારા ભત્રીજા જ થાય, નામ દીધું આ અમારા ગુરુદેવ. મેં કીધું મહાપ્રભુજી તો એમની 15 પેઢી પહેલાંના પૂર્વજ છે ને, તો એમની આજ્ઞા છે એ મોટી ગણાશે કે આની આજ્ઞા મોટી ગણાય? આ તો 15 પેઢી પછીના દીકરા થાય, દીકરાના દીકરા, દીકરાના દીકરા. મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જન પાત્ર. મહાપ્રભુજી તમને છૂટ આપે છે કે બધું ભોગ ધરો અને એ ભોગ ધરીને એમાંથી નિર્વાહ કરો. હવે એ આજ્ઞા માનવી કે આ આજ્ઞા માનવી તમે નક્કી કરો. મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે ને એ આજ્ઞા જો એ પ્રમાણે આજ્ઞા કરતા હોય તો એમની આજ્ઞા માન્ય છે. બાકી તો મૂળ આજ્ઞા મહાપ્રભુજીની છે. એમણે તો છૂટ આપી દીધી છે આપણને. અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમ આચરેત. નિવેદિભિ સમર્પ્યેવ સર્વમ કુર્યાદ. બધું જ પ્રભુને સમર્પિત કરીને કરવું કાર્ય. તો મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા 15 પેઢી 16 પેઢી પહેલાંના આચાર્યની આજ્ઞા છે. તો પછી એમના દીકરાના પિતા બિરાજતા હોય ત્યારે પિતાની જ આજ્ઞા મનાતી હોય છે, પુત્ર આજ્ઞા કરે તે મનાતી નથી. મોટા હોય એની વાત માન્ય રહે છે બધી જગ્યાએ. તો મહાપ્રભુજીની આપણા માર્ગમાં કોઈ, મેં કીધું એને આજ્ઞાનું કોઈ મૂલ્ય નથી. હવે એને શું કર્યું કે શું કર્યું, પછી બીજે દિવસે આવ્યા નહીં 2-3 દિવસ. એને મનમાં હોય તો મેં તો એમ કીધું તમને બધી છૂટ છે, હું આજ્ઞા નથી આપતો કે હું તમારા ગુરુદેવની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીને હું કંઈ સૃષ્ટિમાં પગપેસારો કરવા માગું એવું નહીં. પણ મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા તો બધાને બંધન કરતા છે કે નહીં, હું તો આજ્ઞા આપતો જ નથી. મહાપ્રભુજીની આવી આજ્ઞા છે કે તમે સેવા કરો. પછી બીજા દિવસથી દેખાણા નહીં એટલે ખબર ન પડી કે એને મનમાં ગમ્યું કે ન ગમ્યું, કે કરવું છે કે નથી કરવું. મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા તમે કરવા માંડો. ગુરુદેવને કહેવાની કાંઈ જરૂર નથી કે હું આમ ભોગ ધરું છું, શું તમારે કાંઈ આ કહેવાની જરૂર નથી, તમે ધરવા માંડો, જે ઈચ્છા થાય ધરો ઠાકોરજી. તો હવે શું થયું એ ખબર પડે. મેં કીધું મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાનો અર્થ કે મહાપ્રભુજીનું કોઈ મૂલ્ય નહીં આપણી માટે. મહાપ્રભુજી કહે છે એનાથી વિરુદ્ધ કહેતા હોય તો આ તો બાળક કહેવાય, પછી આ તો બાલલીલા કહેવાય. નાનું બાળક કહી દે કે એ માન્ય થોડું કરાય. જ્યારે આ હરિરાયજી શિક્ષાપત્રમાં પણ આજ્ઞા કરી છે કે અત્યારના કોઈ ગુરુ જે છે એની આજ્ઞાનું પાલન ન થઈ શકે તો કોઈ ચિંતા કરવી નહીં. હરિરાયજી શિક્ષાપત્રમાં આજ્ઞા કરે છે. બહુ સુંદર ઉદાહરણ આપ્યું છે કે રાજા એ કોઈ પુત્રને તમને રમાડવા માટે આપે, એ પુત્ર એવી જીદ કરે કે આ ચંદ્રમાં લાવી દો. તો હવે આપણે ક્યાંથી લાવી શકીએ? તો હવે રાજાના પુત્ર તો અપ્રસન્ન થઈ જાય ને કે ભાઈ ચંદ્રમાં ન લાવી દીધો. આવી ડિમાન્ડ કરી કે ચંદ્રમાં લાવી દો, ન લાવી દે તો અપ્રસન્ન થઈ જાય રાજાનો પુત્ર. આ વાત રાજાને ખબર પડશે તો રાજા અપ્રસન્ન નહીં થાય. કારણ કે એને ખબર છે કે આ છોકરો બાલક છે, બુદ્ધિ વગરનો છે, હજી નાનો છે, એને થોડી ખબર પડે કે આ રમકડું નથી, આ કંઈ લાવે વસ્તુ થોડી છે કે લાવી દઈએ. પણ રાજા પ્રસન્ન થશે કે ભાઈ તમે જે પ્રયત્ન કર્યો મારા છોકરાને રાખવાનો, તમે પ્રયત્ન કર્યો, પણ હવે એની ડિમાન્ડ જ એવી છે કે જે રાજા તો સમજી શકે ને. તો રાજા અપ્રસન્ન નહીં થાય. એમ કદાચ બાલક કદાચ અપ્રસન્ન થઈ જાય તો કાંઈ વાંધો નહીં. હા, મહાપ્રભુજી તો પ્રસન્ન થશે કે તમે સેવા કરો છો, સમર્પિત થઈને સેવા કરો તો મહાપ્રભુજી પ્રસન્ન થશે. એટલે જ મેં કીધું ભાઈ તમારા ગુરુદેવની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીને હું કંઈ સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરવા માંગતો નથી, પણ મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા તો બધાને બંધન કરતા હોવી જોઈએ ને. તો હું તમને આજ્ઞા સંભળાવી દઉં કે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમ. આમ બધું આવી ગયું.
તમારા જીવનની દરેક વસ્તુ ઠાકોરજી સાથે જોડાયેલી હોવી જોઈએ. તો તમારું ખાનપાન શું કામ ન જોડાય? બધી વસ્તુ જોડાયેલી હોવી જોઈએ. તો પછી ખાનપાન તમારું જે છે, તમે જે બનાવો છો એ ઠાકોરજીને ભોગ ધરીને શું કામ ન લ્યો તમે? દરેકે દરેક વસ્તુ પ્રભુ સાથે સંબંધિત હોવી જોઈએ. તો પછી એ ખાલી આ મિશ્રીને સુકમ્યો શું કામ ભોગ ધરવું? તો આ રીતે જે છે કે ભાઈ મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા, શ્રી ગુસાઈજીની આજ્ઞા, એનું કંઈ મૂલ્ય તો હોવું જોઈએ ને સંપ્રદાયમાં. અને હું એ વાત કહું કે આનું મગજ આ એક જ બહિર્મુક્ત છે, પણ બહિર્મુક્તાનું કાર્ય શું કર્યું કે હું તો મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા માનું છું. એમની આજ્ઞા થઈ ગઈ એટલે પછી આપણે બધું બીજું કંઈ ઉપાય નથી. કે આજ્ઞા થઈ ગઈ તો એનું એવું મૂલ્ય કે ભાઈ રાજાની જેમ આજ્ઞા થઈ જાય તો એ કરવો જ પડે. એનાથી વિરુદ્ધ આપણે ન ચાલી શકીએ, કારણ કે આપણે સંપ્રદાયમાં છીએ અને સાંપ્રદાયિક સાધના કરી રહ્યા છીએ. તો મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીથી વિરુદ્ધ આપણે કેમ ચાલે? સંપ્રદાયમાં આચાર્યની એટલી મહત્તા હોય છે. સાંપ્રદાયિક કોઈ પણ સાધના આપણે ખાલી લીલાને ઘણા લીલા કરીને સંપ્રદાયનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા છે કે સંપ્રદાયની કાંઈ જરૂર જ નથી, કેવલ લીલા. અમારે ત્યાં તો કેવલ લીલા છે, નિકુંજની લીલા છે, આ છે ને કોઈને કાંઈ લીલા છે. પણ અજ્ઞાતમાં સાંપ્રદાયિક સાધનાથી આપણે નિકુંજની લીલાનો અનુભવ કરી શકશું, કારણ કે સંપ્રદાયની પદ્ધતિથી કરી શકશું, નહીં તો બહિર્મુખ થઈ જશું આમાં. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી શું આપણા માટે નથી પ્રકટ થયા? શ્રી ગુસાઈજી આપણા માટે પ્રકટ નથી થયા? એ આપણું અહિત થાય એવું કરશે? એમની આજ્ઞામાં રહેવાથી શું આપણું અહિત થશે? તો આપણને આજ્ઞા કંઈક નથી ગમતી એનું કારણ છે કે આપણી અંદર આ સંપ્રદાયને જીવવાની ભાવના નથી. કંઈક આપણે મનઘડત પ્રકારથી કંઈક આપણા વિષયોની તૃપ્તિ કરવા ઈચ્છી રહ્યા છીએ, એમાં ભગવાનને પાછા સંડોવી રહ્યા છીએ. એટલે સામાન્ય પ્રવાહી લોકો પોતાના વિષયની તૃપ્તિ કરે એ સારી વાત છે, એનું કાર્ય જે છે. એ લોકો ભગવાનને સંડોવતા નથી. આપણે તો આપણી વિષય તૃપ્તિ કરવા માટે ધર્મ અને પાછું ભગવાનનું નામ પાછું એમાં જોઈન કરીએ છીએ. પ્રવાહી લોકો તો એનું કાર્ય જ કરી રહ્યા છે. તો અમને ભગવાન સાથે શું લેવા જાય? વિષય ભોગવવાનો, સ્વચ્છંદ ભોગ કરવો. પણ ભગવાન કે ઠાકોરજીને કે ધર્મને કે સંપ્રદાયને એમાં જોઈન્ટ કરીને પછી આપણે આપણા વિષયોની તૃપ્તિ કરીએ, એ તો એના કરતાં પણ જેમ અહીં કરેલું પાપ તીર્થમાં નિવૃત્ત થાય એમ તીર્થમાં કરેલું પાપ વજ્ર લેપાય. તો તીર્થમાં કર્યું અહીંનું પાપ તીર્થમાં જવાથી નિવૃત્ત થશે, પણ તીર્થમાં જ પાપ કરે તો આ તીર્થમાં જ રહીને પાપ કરે તો શું થાય? વજ્ર લેપાય. તો પછી એનું કોઈ નિવારણ નથી. એનું કોઈ નિવારણ નથી. તીર્થમાં થયેલા પાપનું પછી નિવારણ હોતું જ નથી. એટલે એવી રીતે આપણે પુષ્ટિમાર્ગમાં ઠાકોરજીના ચરણમાં જ બધા તીર્થ છે. હવે એ ઠાકોરજીને સંડોવશું આપણે તો એનો મતલબ કે આપણે એ આપણું પાપ વજ્ર લેપાઈ જ જેવું થઈ જશે. એટલે પૂર્ણમલ ક્ષત્રિયની વાર્તા એ એક રીતે જોઈએ તો અપવાદ છે. એ સિદ્ધાંતની કથા આમાં નથી, પણ છતાં ભગવદ લીલાને માણવું જોઈએ. દરેકમાં એક ભગવદ લીલા. જો મેં જ કીધું કે બાળકો બોલી રહ્યા છે પણ કાર્ય અલગ કરી રહ્યા છે, પણ આ એક લીલા તો છે ને કે એમને બધી ખબર છે. આ આટલા નાના છે તો એમને બધી ખબર છે કે હવેલીનો અર્થ આ છે, સિદ્ધાંત ઘરનો છે, ઘરમાં સેવા કરવાની છે, એ બધું એમને ખબર તો છે. છતાં એવું કરતા નથી. બધાને બોલાય કહત સંબંધો આવો આજે આ દર્શન થાય છે, આ દર્શન છે યુટ્યુબમાં મૂકવામાં આવે છે, એના દર્શન તો યુટ્યુબમાં આવે છે. એ બધાને ભેગા કરે પબ્લિક, બધાને આમાં આનંદ લેવા આવો. તો આ એક લીલા, આમાં એક લીલાનો ભાવ આવે કે બધી ખબર છે કે કાંઈક લીલા જ છે. પ્રભુની કોઈ એવી લીલા છે કે બધું ખબર હોવા છતાં આચરણ કંઈક અલગ છે. તો કંઈક લીલા તો આમાં પણ થઈ રહી છે. તો સૌથી પહેલાં લીલા બોધની પહેલી શરત શું છે કે સચ્ચિદાનંદ જે બ્રહ્મ જે છે અહીં સામુદાય ત્યાંથી લીલાનો કોન્સેપ્ટ આખો સમજાવવાની શરૂઆત કરી છે કે સચ્ચિત અને આનંદ. સત એટલે હોવું, ચિદ એટલે જ્ઞાન હોવું, હોવાનું પાછી અંદર એક જ્ઞાન, અને અસીમતા અનંતતા એ બધો આનંદ. અસીમ અનંત. અને સામુદાયમાં એક વાત એ પણ બતાવે છે કે મહાપ્રભુજી એક જ એવા દાર્શનિક છે કે જેટલા પણ નામ રૂપ અને કર્મ જે છે
એ બધા આનંદથી સંચાલિત છે એવું કહેનારા એકમાત્ર દાર્શનિક છે શ્રી વલ્લભાચાર્ય ચરણ. આ શું છે સચ્ચિદાનંદ અને એનો આનંદ સાથે શું સંબંધ છે? અને આનંદ જ આ બધાને કંટ્રોલ કરી રહ્યું છે. બધા નામ રૂપ અને કર્મ જે છે એ આનંદથી જ સંચાલિત છે. જેમ ઉપનિષદ તો કહે જ છે આનંદાદેવ ખલુ ઇમાની ભૂતાની જાયંતે આનંદેન જાતાની જીવંતી આનંદમ જત પ્રયંત્ય અભિસંવિશંતિ તદ વિજિજ્ઞાસસ્વ તદ બ્રહ્મેતિ. એ તો ઉપનિષદે તો કહ્યું જ છે આ વાત કે બધું આનંદમાં જ પ્રકટ થાય છે, આનંદમાં જ સ્થિત છે અને બધું આનંદમાં જ બધાનો લય થાય છે. બધા કંટ્રોલિંગ ફેક્ટર તો છે આનંદ છે. તો સત જે છે એની અંદરથી રૂપ પ્રકટ થાય છે. રૂપ કોનું હોય કે જે હોય એનું જ રૂપ હોય. સત એટલે હોવું અને એ હોવાપણું જે છે એમાં બધા રૂપ એ રહે. બધા રૂપ જેટલા પ્રકટ થાય એ બધા સદંશભૂત હોય છે. સદંશ એટલે હોવું, હોય એનું જ રૂપ હોય કે જે વસ્તુ નથી એનું તો કોઈ રૂપ હોય નહીં. જે છે અસ્તિત્વ જેનું છે એના રૂપ હોય. એટલે બધા જ રૂપ જેટલા આ સૃષ્ટિમાં છે એ બધા જ સદંશમાં ભરાયેલા છે. એમાં આપણે માની શકીએ સદંશનું જ અહીંયાથી રૂપ આ પ્રકટ થાય છે. સદંશમાંથી આ બધા પ્રકટ થાય છે, આ બધા રૂપ જેટલા પણ છે. એટલે આ પુસ્તકનો જે આકાર જે છે એનું રૂપ કહેવાશે. આને આવા પ્રકારનું જે રૂપ હોય એને પુસ્તક કહેવાય, એ નામ કહેવાય. પુસ્તક એ નામ નહીં પણ આ પ્રકારનું વસ્તુ જે છે એની ક્યાંક આપણા અંદર જ્ઞાન આપણને એવું રહે કે આ પ્રકારનું બે પુઠ્ઠા વચ્ચે આવા પાના હોય ને એ બધું જ્ઞાન જે ભરાયેલું હોય એને આપણે નામ કહીએ. દરેક જે રૂપ જે આવા અનંત રૂપ જે છે બધા સદંશમાંથી પ્રકટ થાય. એની સાથે દરેક રૂપનું પાછું કોઈ નામ છે. એ નામ ક્યાં હોય? ચેતનામાં જ હોય. ચિદંશની અંદર બધા આ બધું ભરાયેલું ક્યાં છે? આ પુસ્તકની અંદર કંઈ આવું છે નહીં કે હું પુસ્તક છું એવી અનુભૂતિ નથી. એ તો કંઈક આપણા અંદર કંઈક ચેતના છે. એટલે એ ચેતનામાં બધું એ રહેલું છે કે આને પુસ્તક કહેવાય, આને પેન કહેવાય, આને આ કહેવાય. એટલે એક એનું રૂપ અને એની સાથે એનું એક નામ જે ચેતનામાં હોય. એટલે એ ચિદંશમાંથી બધા નામ પ્રકટ થાય. એ ચિદંશ જે છે એના કારણે જ બધા નામ બધા ક્યાં ભરાયેલા છે? આ ચિદંશમાં. આપણી ચેતના જે છે ચિદંશ હોય તો આ બધા આ કોન્સેપ્ટ જે છે એમાં આવે. એટલે રૂપ અને નામ આ બેયના પાછા કર્મ હોય છે. એક રૂપનું કર્મ હોય ને પાછું નામનું કર્મ હોય. કર્મ બેય સાથે જોડાયેલું છે. એટલે રૂપ નામ અને એના કર્મ એટલે ક્રિયા. એ જે છે કર્મ જે છે એ બેયમાં એ જોડાયેલું છે. કેવી રીતે જોડાયેલું છે કર્મ? કે આ પુસ્તક છે એની સાથે એનું કર્મ પણ છે ને. પુસ્તકનું જ્ઞાન આપે છે, આને વાંચવાથી આ થાય છે, એની સાથે કંઈક કર્મ જોડાયેલું છે. પુસ્તકનો અભ્યાસ કરીને આગળ વધી શકાય વગેરે કર્મ જોડાયેલું છે આની સાથે. આનું કંઈક આની સાથે કંઈક ફંક્શન છે. અંદર બ્રેનની અંદર આ કોન્સેપ્ટ છે એનું પણ પાછું કંઈક ફંક્શન, એનું પણ કર્મ તો છે ને. એમાં એ કર્મ જોડે છે એમાં કે આ પુસ્તકમાં આ રીતે વંચાય ને આ બધું આપણને અંદર પણ એ અનુભૂતિ છે બધી. તો કર્મ બેયમાં જોડાયેલું છે કે નામ સાથે પણ જોડાયેલું છે અને રૂપ સાથે પણ જોડાયેલું છે. અને આ બધા નામ રૂપ અને કર્મ એની પાછી અનંતતા છે, અસીમતા છે. એ આનંદ છે. આ બધા નામ રૂપ કર્મ બધું અનંત છે. હવે અનંત કેવી રીતે છે એનું પણ ઉદાહરણ અહીં આપ્યું છે કે અનંત કેવી રીતે. એક ઉદાહરણના રૂપમાં કે આ પુસ્તક છે, આ એનું રૂપ છે. પુસ્તકની અંદર આ પુસ્તક છે એવું નામ પણ રહેલું છે. પણ આ પુસ્તક સાથે આપણે વિચાર કરશું તો અનંતતા કેવી રીતે આવશે? આમાં નામ રૂપ કર્મની અનંતતા કેવી રીતે આવશે? પુસ્તક છે તો આપણે પછી એની સાથે વિચાર કરતા જઈએ. હા, એક મિનિટ આવું. જે છે એનાથી હોવું, ચિદંશથી જ્ઞાન હોવું અને નામ રૂપ અને કર્મ જે છે એની અનંતતા જે છે એ આનંદ છે.
પણ નામ રૂપ જે છે અને કર્મ જે છે એનું સંચાલન આનંદથી જ થાય છે. એ કેમ ખબર પડે તો એનું એક પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ખાલી પુસ્તક આપણે એક લઈએ તો પુસ્તક સાથે કેટલી બધી વસ્તુ, કેટલા બધા કર્મ, કેટલા બધા નામ બીજા જોડાયેલા છે કે આ કયા મટીરિયલમાંથી બન્યું, એટલે કે કાગળ શેમાંથી બન્યો, પછી એમાં સાય આવી, એ સાય શેની આવી, પ્રિન્ટિંગ મશીન, પ્રિન્ટ થયું, પ્રિન્ટિંગ મશીન થયું, ઓફસેટ પ્રિન્ટિંગ થયું, આ બધા નામ જ છે ને, ઓફસેટ ને પ્રિન્ટિંગ એ સાય ને. એટલે સામુદાય બતાવ્યું કે તમે આની સાથે વિચારો, ખાલી પુસ્તક સાથે વિચારશો, કોઈ પણ વસ્તુ સાથે વિચારો, કલાકની અંદર તમને કેટલા હજારો નામ આની સાથે જોડાયેલા હોય, હજારો નામ આની સાથે જોડાયેલા હશે. આની એક વસ્તુ વિચાર કરતા જઈએ, પુસ્તકના એના મટીરિયલનો વિચાર કરીએ, એમાં રંગનો વિચાર કરીએ, ઓફસેટનું, એના મશીન, બાઇન્ડિંગ, આ કેવી રીતે થયું, અનેક વસ્તુ વિચારતા જાય તો નામ રૂપ કર્મ, અનેક નામ આની સાથે જોડાયેલા છે, અનેક રૂપ જોડાયેલા છે, અનેક કર્મ જોડાયેલા છે. આખા સૃષ્ટિ જે છે આની અનંતતામાં પ્રકટ થઈ છે, એમાં આ વસ્તુ રહેલી છે. એટલે સંચાલિત કે નથી થઈ રહ્યું છે કંઈ, આ પુસ્તક બન્યું એની અનંતતાને કારણે આ પુસ્તક થઈ શક્યું છે. અને આપણી અંદર પણ આ બધા કેટલા બધા નામ, કેટલા બધા રૂપ, કેટલા બધા કર્મ એ અનંત છે. આપણને ખ્યાલ નથી કે આપણે વિચારીને શાંતિથી કે આની સાથે કેટલું વિચાર કરી શકીએ, આની સાથે તો આપણે ભણવાની પુસ્તકો, ટેક્સ્ટ બુક ને આની સાથે કેટલી બધા નામ જોડાયેલા હશે, સાયન્સની પુસ્તકો, કોમર્સની પુસ્તકો ને સાહિત્યના પુસ્તકો ને અનંત નામ પ્રકટ થઈ જશે આની સાથે. આના મટીરિયલ કયું, કેમાંથી બન્યું, કેટલી પ્રકારના મટીરિયલ હોય, કેટલી પ્રકારના પેજ હોય, સારા પેજ, ખરાબ પેજ, પીળા પેજ, કોઈ સફેદ, એકદમ ગ્લોસી, ઘણા બધા એમ કે અનંત નામ પ્રકટ થઈ છે આની સાથે જોડાયેલું હોય છે. આ જ્યારે એક વસ્તુ પ્રકટ થઈ છે તો એની સાથે અનંત નામ, અનંત રૂપ, અનંત કર્મ એ જોડાયેલું છે અને એમાં આ પ્રકટ થાય છે. તો સંચાલન આનું આ એકલું પુસ્તક એને સંચાલિત પોતે મેળે સંચાલિત ન થઈ શકે, એની પાછળ કોઈ ચેતના પણ છે ને, એ ચેતના પાછી અનંતતામાં એ ચેતના રહેલી છે અને એના કારણે સંચાલિત થઈ રહ્યું. દરેક વસ્તુનું સંચાલ આનંદથી થઈ રહ્યું છે. એટલે આનંદાદેવ ખલુ ઇમાની ભૂતાની જાય. મહાપ્રભુજન કે આ નામ રૂપ કર્મનું સંચાલન આનંદ વિના થઈ શકે નહીં. તો દરેક વસ્તુને આ રીતે એના રૂપ, એનું નામ, એના કર્મ, એની અનંતતામાં જોવું એને કહેવાય છે કે બ્રાહ્મિક. દરેક વસ્તુનો એક બ્રાહ્મિક આસ્પેક્ટ જે છે, દરેક વસ્તુ સાથે જોડાયેલો આ એક બ્રાહ્મિક આસ્પેક્ટ છે. એને ઉપનિષદ કહે છે સચ્ચિદાનંદ. એ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છે. અને એ જ્યારે આપણે જોઈએ તો ટોટલ આ રીતે આખી સૃષ્ટિ ચાલી રહી છે, એમ આપણે જોઈએ આખી સૃષ્ટિને, ત્યારે એક બ્રહ્મની લીલા, કોઈ પણ વસ્તુ એ બ્રહ્મની લીલાની અનંતતામાં કોઈ એક વસ્તુ આવી રહેલી છે અને ચાલી રહી છે. તો એક બ્રહ્મની એક અનંતતામાં કોઈ વસ્તુ ચાલી રહી છે, તો એક બ્રહ્મની આ એક લીલા એ સૌથી પહેલાં બેઝિકમાં બેઝિક લીલાનો કોન્સેપ્ટ આ છે કે એની બ્રાહ્મિકતાને સમજવી, દરેક વસ્તુને એની બ્રાહ્મિકતામાં જોવી. એટલે એનું બ્રહ્મ તરીકેના આસ્પેક્ટથી દરેક વસ્તુને જોવી. એ પહેલાંમાં પહેલી લીલાને જોવાની પહેલી શરત એ છે કે દરેક વસ્તુનો બ્રહ્મ તરીકે વિચાર કરો. એટલે મહાપ્રભુજી પણ આજ્ઞા કરે છે બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાન ઇતિ શબ્દતે. દરેક વસ્તુ પેલા બ્રહ્મરૂપે કેમ જોઈ શકાય કે નામ રૂપ કર્મ અને એની અનંતતા, અસીમતા, અનંત નામ, અનંત રૂપ, અનંત. પુસ્તકો જ્યારે વિચાર કરશું તો પુસ્તકો અનંત પ્રકારના પુસ્તક પ્રકટ થઈ જશે. એની સાથે એનું મટીરિયલ અનંત થઈ જશે, એની અંદર આવેલી સાઈઓ અનંત થઈ જાય, એમાં આવેલા રંગો અનંત થઈ જાય, એનું કોઈ પાર જ નહીં આવે. દરેક વસ્તુ આપણે અસીમ થઈ જાય એ આનંદ છે. એની દરેક વસ્તુની પાછી આવી અસીમતા ભરેલી છે અને એમાં કોઈ પણ વસ્તુ આવી રહી છે બહાર, કોઈ નામ રૂપ કર્મ, એક નામ, એક રૂપ, એક કર્મ, એની પાછળ એની અનંતતા રહેલી છે. એટલે અનંતતાથી સંચાલિત થયેલી વસ્તુ છે. એટલે આનંદ જ સંચાલન કરી રહ્યું છે. કંટ્રોલિંગ ફેક્ટર જો હોય તો એ આનંદ છે. તો આ લીલાને સમજવાનો સૌથી પહેલી વસ્તુ આ છે એની બ્રાહ્મિકતાને સમજવી. અને પુષ્ટિ માર્ગમાં એ બ્રાહ્મિકતા સાથે આપણો જે સંબંધ થાય છે ને એને બ્રહ્મ સંબંધ કહે. દરેક વસ્તુ એક બ્રાહ્મિકતા આખી જે છે એને આપણે બ્રહ્મ સંબંધ.
અને બ્રહ્મ સંબંધ કરે આપણે એટલા દરેક વસ્તુને આપણે બ્રહ્મ સાથે જોડાયેલી સમજીએ, બ્રહ્મ જ સર્વરૂપ થયો છે એવું સમજીએ. એ પ્રકારની બ્રહ્મ વિદ્યા જે છે આપણને દીક્ષાના રૂપમાં આપવામાં આવે, બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષાના રૂપમાં આપવામાં આવે. તો લીલાને સમજવામાં પછી આપણે જોવા માટે શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ એ પણ આપણે જોયું. પણ સૌથી બેઝિક વસ્તુ એ હતી કે જેની બ્રાહ્મિકતા જે સમજવામાં આવશે તો લીલા સમજતા વાર ન લાગે, કારણ કે એની બ્રાહ્મિકતા દરેક વસ્તુ આમ પ્રેક્ટિકલી સમજાઈ જાય એવી છે. તો એ નામ રૂપ કર્મોની જે અનંતતા જે છે, અસીમતા જે છે, એને ઉપનિષદ કહે છે આનંદ. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ યો વેદ નિહિતમ ગુહાયામ પરમે વ્યોમન સોષ્ણુતે સર્વાન કામાન. તો એ ઉપનિષદ જે વાત કરી રહ્યું છે એ અનંતતા જે છે, આનંદમાંથી અને અનંતતા એની પ્રકટ થાય છે. એનો આનંદ, આનંદનો અર્થ આપણે સુખ ને મજા એવો લેતા હોય એવું નહીં, પણ એની મૂળભૂત રીતે જે છે એનો આનંદનો અર્થ આ થાય છે. એટલે અનંતતા છે, અસીમતા છે. અને કોઈ પણ વસ્તુ અનંત અસીમ હોય ત્યારે એ આનંદવાળી હોય છે, એમાં આનંદ પ્રકટ થતો હોય છે. એટલે આ આપણો કે લીલાને જોવાની સૌથી પહેલી લીલા તો આ જોવી જોઈએ. સૌથી પહેલી તો કે બ્રાહ્મિકતા એક લીલા છે, એક બ્રહ્મની લીલા છે. હવે એની બ્રાહ્મિકતામાં પાછા અવતીર્ણ થાય. એ એક અનેક અવતારો ધારણ કરે, એ અવતારની લીલા થાય. પાછી એક અવતીર્ણ રૂપ પ્રકટ થાય, એમાં પાછું પૂર્ણ રૂપ પ્રકટ થાય, એમાં લીલા પરિકર પ્રકટ કરે. પણ પહેલાં બ્રાહ્મિકતામાં જ બધું પ્રકટ કરે. સચ્ચિદાનંદ એનું જે બ્રાહ્મિક રૂપ છે એની અંદર જ આ બધું પ્રકટ કરે છે. એમાં પોતે જ્યારે અવતીર્ણ થાય ત્યારે અવતાર લીલા થઈ જાય. કૃષ્ણ જ્યારે પોતે એમાં એની પ્રકટ કરેલી આખી સૃષ્ટિમાં પોતે જ્યારે પધારે એને આપણે અવતાર લીલા કહેશું. તો એ અવતારકાલીન લીલા જે સારસ્વત કલ્પની જે અવતારકાલીન, અને એ અવતારકાલીન લીલાઓ જે છે એમાં કેટલીક લીલાઓ નિત્ય લીલા છે, તો આપણે એને નિત્ય લીલા કહેશું. તો લીલાને સમજવાની સૌથી પહેલી વાત આ છે કે બ્રાહ્મિકતા સમજાય, એની બ્રહ્મરૂપતા, અનંતતા આપણને સમજાય. એ અનંતતામાં પોતે અવતીર્ણ થાય, અનેક પ્રકારના અવતારોને ધારણ કરે. આ બધું એક લીલા છે. આ લીલામાં આ બધું આવશે, કારણ કે લીલા એટલે આનંદનું ઉચ્છલન. એનો આનંદ અનેક રીતે ઉચ્છલિત થઈ રહ્યો છે, એનો આનંદ. તો આ સચ્ચિદાનંદના પણ બે રૂપ હોય છે, એક સ્વરૂપાત્મક સચ્ચિદાનંદ અને એક ધર્માત્મક સચ્ચિદાનંદ. એ પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે સચ્ચિદાનંદ એ પાછો બે પ્રકારનો છે, એક સ્વરૂપાત્મક છે અને એક ધર્માત્મક છે. જેમ કે દીવો જે છે એ સ્વરૂપ છે, અને દીવાનો જે પ્રકાશ જે છે એ ધર્મ છે. એ સચ્ચિદાનંદ પણ ધર્માત્મક હોઈ શકે અને સચ્ચિદાનંદ એક સ્વરૂપાત્મક હોઈ શકે. એટલે સ્વરૂપાત્મક અને ધર્માત્મક બે પ્રકારનું સચ્ચિદાનંદ હોય છે. એક સચ્ચિદાનંદ ધર્મરૂપ હોય છે અને એક સચ્ચિદાનંદ જે છે એક સ્વરૂપાત્મક હોય છે. અને એના પાછળ બેના ત્રણ રૂપ હોય છે, આદિદૈવિક, આધ્યાત્મિક, આદિભૌતિક. સ્વરૂપાત્મક જે સચ્ચિદાનંદ છે એના પણ ત્રણ રૂપ હોય છે, આદિભૌતિક, આધ્યાત્મિક, આદિદૈવિક. અને ધર્માત્મક સચ્ચિદાનંદ છે એના પાછા ત્રણ રૂપ હોય છે, આદિભૌતિક, આધ્યાત્મિક, આદિદૈવિક. તો એ સચ્ચિદાનંદને પહેલાં સમજી લઈએ. એમાં ભગવાનનું પૂર્ણ રૂપે અવતરણ થવું, અંશરૂપે થવું, આ બધા અવતારો હોય છે. અને પોતે પાછા મૂળ રૂપથી એમાં અવતીર્ણ થઈ જવું. કદાચ જગત ઉદ્ધારાર્થમ અખંડ પૂર્ણ એવ પ્રાદુર્ભૂત સન કૃષ્ણ ઇતિ ઉચ્યતે. જ્યારે પૂર્ણ અને અખંડ રૂપમાં એ ભક્તોની વચ્ચે પ્રકટ થઈ જાય ત્યારે એને બધું જ લીલા છે. એની અંદર ભગવાનનું અવતરણ થવું એ પણ લીલા છે. અંશ આવેશ કલાના રૂપમાં એ પ્રકટ થાય, ક્યારેક પૂર્ણ રૂપેણ એ પ્રકટ થઈ જાય. અને એ જે પૂર્ણ રૂપેણ જે લીલાઓ કરે પાછી નિત્યતામાં એને સ્થાપિત પણ કરી શકે, એને નિત્ય લીલા થઈ જાય. એ નિત્ય લીલા છે તો એ નિત્ય લીલાને જીવવા માટે આપણી સેવા પણ પાછી એ નિત્ય લીલામાં આપણે સેવા પણ કરતા હોય તો આપણી સેવા પણ પાછી નિત્ય લીલા છે. નિત્ય લીલા આપણે સેવા રૂપે જીવતા હોઈએ છીએ એ લીલાને આપણે. તો દરેકની અંદર એક લીલા દૃષ્ટિ વિકસિત કરવું એ આ વાર્તાનું મૂળ હાર્દ, આ વાર્તાનું અને મહાપ્રભુજીના સર્વ સિદ્ધાંતોનું પણ મૂળ હાર્દ લીલા દૃષ્ટિને ડેવલપ કરવી. મહાપ્રભુજીના દરેક સિદ્ધાંતનું રહસ્ય પણ આ જ છે કે લીલા દૃષ્ટિ જે છે એ આખી ડેવલપ કરવી. અને એના માટે આપણે ચાર સિદ્ધાંત આપણા આ લીલા દૃષ્ટિ સમજાવવા માટે પણ બેઝિક એની પહેલાંની વસ્તુ તો આ છે કે સચ્ચિદાનંદને આપણે સમજીએ. એ નામરૂપ કર્મો, એની અનંતતા, અસીમતા એ સમજાઈ જાય તો આપણને દરેક વસ્તુને એક લીલા રૂપથી એનો બોધ થઈ શકે.
લીલાની અંદર આપણે કંઈક બધું અલગ જ ખાલી એટલું જ લીલા માનતા હોય કે ભાઈ આ દાનની લીલા, રાસલીલા, માન લીલા ને આ વસંત ખેલની લીલા ને ભાઈ એ ક્યારે ભગવાન પૂર્ણ રૂપેણ અવતરિત થયા ભગવાન ત્યારે, અને કોની વચ્ચે અવતરિત થઈ શકે છે પૂર્ણ રૂપને માણી કોણ શકે કે એ પણ એના જેવા હોય ત્યારે. એટલે ભગવાન પહેલાં એના ધર્માત્મક સચ્ચિદાનંદનો વિસ્તાર કરીને ધામરૂપ બની જાય. એ ધર્માત્મક સચ્ચિદાનંદનો વિસ્તાર છે, એમાં પાછા સ્વરૂપાત્મક રીતે પોતે પ્રકટ થાય. સ્વરૂપાત્મક સચ્ચિદાનંદ છે, અને એ પાછા વ્રજભક્તો આદિ પણ જે કંઈ પરિકર પ્રકટ થાય એ પણ સ્વરૂપાત્મક સચ્ચિદાનંદમાંથી એ બધા પણ પ્રકટ થાય. અને પાછા ધર્માત્મક સચ્ચિદાનંદ રૂપે ધામ આદિ પણ ભગવાન પોતાના ધર્માત્મક સચ્ચિદાનંદનો વિસ્તાર કરે અને આ એ ધામ વગેરે પણ એ પ્રકટ થાય. તો સ્વરૂપાત્મક એ હોય છે સચ્ચિદાનંદ, અને એક ધર્માત્મક સચ્ચિદાનંદ હોય છે પ્રકાશરૂપ, દીવાના પ્રકાશરૂપ. એટલે આખું જે વ્રજભૂમિ વગેરે જે છે એ બધું જ ભગવાન પોતાના ધર્માત્મક સચ્ચિદાનંદનો વિસ્તાર કરીને આખો વ્યાપી વૈકુંઠ આદિ લોક આદિ પ્રકટ કરે. આવું બધું ખાલી વિચારીએ તો આપણે ધીરે ધીરે લીલાબોધ આપણને અંદર પ્રકટ થાય. શાંતિથી વિચાર, પણ વિચારીએ નહીં શાંતિ કોઈ દિવસ તો વિચારીએ તો આપણે લીલાબોધ આપોઆપ એ પ્રકટ થાય. ત્યાર પછી આપણે આ વાર્તા ઉપર આવી શકીએ કે પૂર્ણિમા ક્ષત્રિયમાં પ્રભુ પાછા એ લીલાના, પ્રભુને કોઈ બંધન, લીલામાં કોઈ બંધન નથી કે આમ જ કરવું. પુષ્ટિમાર્ગના સિદ્ધાંતમાં બંધાઈને રહેવું એવું પ્રભુ માટે જરૂરી નથી, એ તો એનો ભંગે કરી દે. આ તો આનંદનું ઉચ્છલન છે, એનો કોઈ નિયમ થોડો હોય છે. તો ભગવાન ભંગ કરી શકે, પણ આપણે તો આચાર્ય ચરણના આજ્ઞાનો ભંગ આપણે ના કરી શકીએ. મહાપ્રભુજી વાદનંબારી છે આ કહે જ છે કે ભગવાનને હું બાંધી ન શકું, એ તો બંધાઈ જાય એની કૃપા. પણ ક્યારેક આનંદના ઉચ્છલનમાં ભગવાન પોતાનું કર્તમ અકર્તું અને થા કરતું સ્વરૂપ જે હોવાથી એને બંધન નથી. એનો મતલબ કે જે આપણે પણ એ બંધનથી મુક્ત થઈ જવું એવું ન થઈ શકે. એટલે લીલાબોધને સમજવાની પહેલી જ ચાવી આ છે કે એની બ્રાહ્મિકતા, અને કોઈ પણ વસ્તુને આપણે એની બ્રાહ્મિક દૃષ્ટિથી એને જોઈએ પહેલાં, તો આપોઆપ ચડઈ ન ચરનન કેરો ભરોસો, ચડઈ ન શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ છતાવી સબ જગમાં જ અંધેરો ભરોસો, સાધન ઓર અહીંયા કલી ચારસો હે દ્વિવિધયાંધરો વિના મોલ પહોંચે ભરોસો, દૃઢઈ ન ચરનન કેરો ભરોસો. શ્રી વલ્લભાજી, શ્રી ગોપીનાથજી, શ્રી ગુસાઈજી.